ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਖੈਰ ਨਾਲ ਵਸੋ ਤੇ ਖਿੜਖਿੜ ਹੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਬੀਰ ਜੀ। ਅੰਗ ਰੰਗ ਹੀਰ ਕਹਾਣੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਭੇਤ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਰਾਂਝੇ ਤੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਝੇੜਾ, ਉਸ ਦਾ ਤੱਤ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਣੂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਸੀਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਆਏ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਝੇੜਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਸੀਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਹਾਂ ਲਿਆਕਤ ਅਨਾਇਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਸੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। मस्जिद बैतलती की मसाल आही, खाना काबियों ढोल उतारिया ने, गोया अक्सा दे नाल दी भैन दुई, शायद संदली नूर उसारिया ने। मस्जिद बैतुल अतीक मिसाल आही, खाना काबियों डौल उतारिया ने, गोया अक्सा दे नाल दी भैन दुई, शायद संदली नूर उसारिया ने। ये दो तुकां दे विच वारिस शाह होरां ने मसीत दा जिहड़ा नक्शा जिहड़ा खिंचिआ है उस ते असीं गल करने आ और वेरवे दे नाल इस नूं खोल के तुहाडी सेवा दे विच रखने आ। मस्जिद वो थार हुंदी है, वो जगह हुंदी है जिथे सजदा किया जाता है। हर वो जगह जिथे सजदा किया जाए वो जिहड़ी है मसीत अखवाउंदी है। ते मुसलमान जिहड़े ने उन्हां दी सजदा गाह वे जिथे वो 5 वेले जाके अपनी जिहड़ी नमाज है वो अदा करते हैं। पर मसीत का निरा काम जिहड़ा है वो इबादत करना नहीं रहा है। मसीह जिहड़ी है उसका जिहड़ा वड्डा जिहड़ा टीचा हुंदा है वो तो इबादत करना ही हुंदा है, लेकिन इहदे नाल नाल मसीह जिहड़ी है वो इसकी वरतों समाजी कामां लई भी कीती जांदी रही है। ये मुसाफर खाने का भी जिहड़ा है ये काम दिंदी रही है। कम्यूनिटी सेंटर का भी जिहड़ा है ये काम दिंदी रही है। कई थारां ते परे पंचायतां जिहड़ियां ने वो भी मसीतां दे विच जिहड़ा है वो लगदियां रहियां ने। पर ये मसीत का ये जिहड़ा किरदार है ये सी गुलामदारी बारे दे विच, ये सी जागीरदारी बारे दे विच, रियासती जागीरदारी के बारे दे विच मसीत का जिहड़ा है वो ये किरदार जिहड़ा है वो ये रहा है। लेकिन सनत आने तो बाद और एक 48 उठाल तो बाद मसीत का इबादत गावां दे जिहड़े किरदार ने वो भी बदल गए ने। जिथे हयाती के हर खेत्र दे विच जिहड़ा है वो वटीज आई है, इस तरह जिहड़ा मसीत का जिहड़ा किरदार है उस दे विच भी जिहड़ा है वो तब्दीली आई है। अज मसीत जिहड़ी है वो मुसाफर खाने नहीं वरती जाती, कम्यूनिटी सेंटर लिए जिहड़ा है वो नहीं वरती जाती। उहदे विच हुण सिर्फ जिहड़े ने धर्मी इकट्ठ जिहड़े ने वो हुंदे ने या ज़्यादा तो ज़्यादा उत्थे जिहड़ा है बालां नूं जिहड़ा है वो कुरान जिहड़ा है वो पढ़ाया जाता है। पुराने वेलियां दे विच जिहड़ी मसीत सी वो स्कूल का भी काम दिंदी सी। उत्थे इबादत तो हट के लोकां नूं जिहड़ा है वो जिहड़ा ना तालीम दित्ती जांदी सी और उन्हां नूं जिहड़ी दुनियादारी दे जिहड़े धंधे ने उन्हां दे नबेड़े वास्ते उन्हां नूं जिहड़ा है उत्थे जिहड़ा है वो तैयार किया जाता सी। लेकिन सनती रेवोल्यूशन तो बाद जिहड़ा स्कूल जिहड़ा है वो मसीत तो अलहदा हो गया। ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ,
ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਜਦਾ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿਵਾਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮਸੀਤ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਸਜਿਦ ਬੈਤੁਲ ਅਤੀਕ ਮਿਸਾਲ ਆਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਾਂਝਾ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿਬਲਾ ਸੀ ਉਹ ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਇਸਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਰ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਬਲੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨੇ ਉਹ ਹਰਫ ਆਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਲੀਮਾਤ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਬਲੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੀਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਬੈਤੁਲ ਅਤੀਕ ਮਿਸਾਲ ਆਹੀ ਖਾਨਾ ਕਾਬਿਉ ਡੌਲ ਉਤਾਰੇ ਨੇ। ਡੌਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਡੌਲ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਮਸੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਬਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਤੁੱਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਲਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਘਰ ਰੱਬ ਦੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗੈਰ ਸ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਵਾੜੀਏ, ਕਿ ਇਹ ਮਸੀਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਨੇ। ਸੋ ਜਗਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਸੀਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਹੈ ਉਹ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਸੀਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਹੈ ਉਹ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗਤਗੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗਤਗੀਰ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਖਾਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸਲ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਬਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਖਾਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੋਇਆ ਅਕਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਭੈਣ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਦਲੀ ਨੂਰ ਉਸਾਰਿਆ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਸਾਂ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੰਨਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਇਹ ਮਸੀਤ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਅਕਸਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਂਗਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮਸੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਸਦੀ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਲੀਫਾ ਅਬਦੁਲ ਮਾਲਿਕ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨਬੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਤਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਬੜਾ ਚਾਨਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਗੌਰ ਖੋਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਸੇ ਗਿਆਨੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਫੱਸਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫੱਸਰ ਨੇ, ਤਫਸੀਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਨਣ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤਜ਼ਾਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਟਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਣੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਰੋਗੇ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ ਦੇ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਇਲਮ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਪੜਚੋਲ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸਲਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਦਲੀ ਨੂਰ ਉਸਾਰਿਆ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦਲੀ ਨੂਰ ਉਸਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਦਲੀ ਹੁੰਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਬੁਨਿਆਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸੀਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਉਹ ਨੂਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਨੂਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸੀਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹਦਾ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹਦਾ ਲਾਭ, ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਲਸਫੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਇਬਾਦਤ ਗਾਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੇਚਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੌਲਨੇ ਤੇ ਗਾਠਣੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਂਝਾ ਆਪ ਇੱਕ ਜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜਲੀ ਵਜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸੀਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਤ ਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸਾਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਵੇਲੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਯਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸਾਵਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ, ਜੇ ਔਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਨ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮੀ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਤਰ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਨੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਸੀਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਲਕੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਲਕਾਨ ਸਨ, ਮੱਲ ਮਾਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਸੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਬਾਦਤ ਗਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੱਲ ਮਾਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਤਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਮਸੀਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਟ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬੁਲ ਕਤਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਕੱਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਜੁੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਪੁੰਗਰਨ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਇਹ ਮਸੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਦਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਭਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਦਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। तो पूरी जड़ी और तुसी ये देखो कि मसीतां दे अंदर जिहड़ा है वो कतल भी हुंदे सन, जिहड़ा है वो नज़र आउंदे ने। मुसलमानां दा अपना एक खलीफा जिहड़ा है वो मसीत दे अंदर ही जिहड़ा है उस उत्ते जिहड़ा है वो हमला किया जाता है। और इस तरह दी होर बेशुमार जिहड़ियां ने मसीतां दे अंदर बंब जिहड़े ने वो चलाए गए ने, जिन्हां लोगों ने चलाए ने उन्हां लोगों ने ही जिहड़े मसीत दा जिहड़ा तकद्दस है, जिहड़ा उस तकद्दस दे उत्ते जिहड़ा है सब तो ज़्यादा जोड़ा है वो जोर देंगे ने। सो ये जरा वारिस शाह ने ये जरा शायद का जरा लफ्ज़ जोड़ा है वो जरा वहाला जरा किया है, उस दे पीछे जी कहानी है
ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਕਮ ਤਬਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਪੂਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਵਖਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਖਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਫੇ ਆਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਉਣੀ ਕਿਉਂ ਪਾਈ, ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਾਜੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਉਸਾਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਬਜ਼ ਕੁਵਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਕੁੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛਾਉਣੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦਲੀ ਨੂਰ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਂਝਾ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਮੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਡਾਇਲੌਗ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਂਝੇ ਵਾਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹਾਂ। ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਡੂੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਇਸ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੂਹ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸਲਨ ਕਿ ਨੂਰ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਮਜ਼ੀਦ ਤਬਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ ਹੈ, ਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਉਹ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਔਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਂਚ ਨੀਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰ ਲੈਣ,
ਉਹ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਕਮੋਡਿਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਨਾ ਜਾਣਨ, ਸ਼ੈ ਤੇ ਕਮੋਡਿਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਨ ਔਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨੂਰ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇਤੂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਮੁੱਲਾ ਜੇਤੂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਾਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਮੰਦਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੋਰ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਕਿ ਜੀ ਹੋ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਪੂਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਗਰੂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਾਓ ਔਰ ਇਹ ਜਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਟੋਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਲਦੀ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਦਬਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹਾਰੇ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਕੁਲ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਕੁਲ ਦੀ ਖੈਰ।